Starting with the shank, which is the length part of a connecting road, it is actually an I section. Now, it is followed by a big end and small end. You can see for yourself in the figure. It is a big end and followed by a small end. Now, the big end is connected using a bolted joint, that is by using a bolt and nut. Now, the design of this connecting road mainly comprises of four different steps. Okay, so it starts with the design of the cross section, which is actually an I section, or it is also known as shank. But care must be taken that while designing this I section, the I section from the figure itself, it is very clear that your I section is not a constant I section. That is the I from the top to bottom, the dimension is not same. Yeah, even though the base dimension is same, the length wise it is different, or the height wise it is different. So we'll be designing the center part, and the other two part has to be found out. Followed by this, we'll be designing the big end and the small end bearing. Once it is finished, we'll go to the design of the big end caps and the bolt, wherein we'll be finding the diameter or the nominal diameter of the bolt and the thickness of the big end cap. So let us go in detail with the start of a journey with the design of shank or I section. So as we have already seen from the previous lecture, we have an I section. Right? The I section is having a standard dimension, T being the thickness, and all other dimensions are designed with respect to the basic thickness T. Okay, the width B being 40 and height being 5T. Right. So once the T thickness is found, the other dimensions can be found out very easily. Okay, so the one of the main objective here in this section is to determine the thickness of the I section. Now, to determine this thickness, all we need to know is the basic function of a connecting rod, or how does the connecting rod transfer the load. So it actually connects the piston with the crank. Therefore, the load acting on the piston is actually transferred to the connecting rod, which is then transferred to the crank. So actually, two types of loads are acting. One is a PS and a P. Let us eliminate this PS. Let us consider this P, which is the major load which is acting on the piston, and that is due to the power stroke, and that is transferred to PC. But from the figure, you can see that there is a very small angular deviation, right? And since this phi angle is very small, and since this is very small, you can approximately take a PC to be equal to P. That is, your the load acting on the connecting rod is nothing but the load acting on the piston. Okay, so it is very easy to find the load acting on the piston rod. Okay, so let us begin this one by finding the force acting on the connecting rod, PC. Okay, so this PC can be found out by the relation PC is equal to pi by 4 T square into P max, which is nothing but the cross-sectional area into the pressure. Okay, where D, as you can see from the figure, is nothing but the diameter, is nothing but the bore diameter, and P max is the pressure acting on the piston. So this equation effectively is pressure into the cross-sectional area, which will give you the force. So once this force is found out, the next step is to find the critical buckling load acting on the piston. So to find this critical buckling load, all we have to do is to multiply this load acting on the connecting rod with a factor of safety. As you can see from here, the critical PC is multiplied with a factor of safety, and normally this factor of safety is taken within the range of 5 to 6. You can take either 5 or 6. So we have found the buckling load for this condition, right? But there is actually a standard equation for determining this buckling load, and that equation is called the Rankine's formula. You might have already learned in mechanics of solids that when a column is subjected to buckling, we'll be using the Rankine's formula. So from Rankine's formula, your PCR can be found using this relationship, right? Where your A is nothing but the area of this I section, this cross section I section, and that is given by 11 T square. And the small a is nothing but 1 by 7500, which is a standard value. You can take it as it is. And radius of gyration kxx is nothing but 1.78 t.
And sigma c value, you can take it as the 330 Newton per mm square if it is not given. Now, and all these values you will be getting from the PSC data book, page number 7.123. Now, once this is found, you may directly equate step 2 with the step 3, since PC both are PCR, and once you substitute all these values in this equation, you will get all the value in terms of T. So directly you may equate and find the thickness T. So once this T is found, the complete dimension of this I section can be easily found out, because all other dimensions are related to this one, right? But always remember, this is actually the center portion, the dimension of the center portion. The remaining two, the portion at the top portion and the bottom portion is pending. So to find this dimension of the base and the top portion, let us name these two portions. Let the base portion be H2 and the top portion be, base be H1 and the top portion be H2. And at the center portion, as we have seen, the height is nothing but 5t. At the center portion, it is 5t. So with respect to this H, we can define the other two dimensions, which is H1 and H2. So the height as at the small and H1 is nothing but 0.75. You can take it in between 0.75 to 0.9, and H2 you can take it approximately as per the split. So with this, Yes, okay. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ, എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. എനിക്കിപ്പം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കൂടി ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ അതൊരു ബേസിക് ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. നൗ വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് here we'll start from here. Okay, ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, this thing must this connecting road കേസിൽ connecting road, it must satisfy a relationship. അതിന്റെ I section must shank portion ഡിസൈൻ വരുമ്പോ, shank portion കേസ് വരുമ്പോ, it must satisfy a relationship which is nothing but Ixx must be equal to 4 times Iyy ആയിരിക്കണം. എന്തിനായിരുന്നു? For equal strength in both directions. Right? So your Ixx, moment of inertia with respect to x-axis, must be equal to 4 times the moment of inertia with respect to Iyy. Right? അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഐ സെക്ഷനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ഐ സെക്ഷന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്, യുവർ ഐ സെക്ഷൻ ഡയമെൻഷൻ is actually found to be, or has been set as your thickness being T. Okay, thickness T എന്ന് എടുത്തു, and then എന്തൊക്കെയാ, your width is 4T and height is 5T. Okay, so your width is 4T, 4 times T, and your height is 5 times T. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ Ixxും Iyyയും കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ഈ തിക്നെസ് ടിയും അതേപോലെ വിഡ്ത്ത് 4T 5T എന്നെല്ലാം വെച്ചിട്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സിസ്, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് യുവർ എക്സ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ഇത് എക്സ് ആക്സിസും ഇത് വൈ ആക്സിസും ആണെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, you will get the value. Okay, so you will get, if you find these two values, and
it will be approximately equal to Ixx will be some around some 3.99 or like 4 point some value times Iyy എന്ന് കിട്ടും, which is approximately equal to 4 times Iyy. Okay, so ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ സെക്ഷനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, and mind you, this is actually the dimension for the I section at the center portion. Okay, center portion of the connecting road. Center portion of connecting road. Fine. Clear ആണോ ഇതുവരെ? റൈറ്റ്, എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ? Now, ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. Okay, so we'll first of all start with the design of the shank or I section. Okay, so as I said, your complete I section can be designed if you know thickness value. Okay, so the first objective to design the shank is the center portion. Okay, so design the shank is to find the thickness T. Thickness T കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഡയമെൻഷനും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഐ സെക്ഷൻ കാണാം. ഇനി ഇത് അഥവാ നിങ്ങൾ മറക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെഫർ പേജ് നമ്പർ 7.122. പേജ് നമ്പർ 7.122. ഈ ഫിഗർ അവിടെ ഉണ്ട്, ഐ സെക്ഷന്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദ ഡയമെൻഷണൽ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ റെഫർ ദ സെയിം. ഫൈൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? റൈറ്റ്. നൗ and again there are some other relationship as well. Okay, and mid section la vera chala relationship adu endana enganeyanu parayam. Okay, right. So here so then with the objective, so here the objective will be to design the T, like to find out the thickness T alla ee thickness T kandupidichu kayal baaki ella karyangalum enikku kanam. So you have to first of all find the thickness T. Okay, so for that let us see what a connecting road is and how this connecting road is connected. Now, if you see this figure, it is actually connecting road is actually connected to a piston and a crank. Right, crankshaft and piston connect the connecting road. Okay, so basically this connecting road is actually transferring power from the piston to the connecting to the crank. നമ്മൾ പിസ്റ്റണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിന്റെ സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എവിടെയൊക്കെ വരിക? പിസ്റ്റണിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെ? ഇത്തരത്തില് പിസ്റ്റണിലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ പ്രഷർ എന്താവും? ഈ പ്രഷർ കണക്ടിങ് റോഡിലൂടെ ഏതിലേക്ക് പോകും? ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷം ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് കണക്ടിങ് റോഡിലൂടെയാണ്. റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ പിസ്റ്റണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് കണക്ടിങ് റോഡിലേക്ക് വരുന്നത്. അതൊരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? അല്ലെ? ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ മെയിൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് വേണേ അല്ലെ? കണക്ടിങ് റോഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ ഹിയർ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് പി, ലെറ്റ് പി ബി യുവർ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിസ്റ്റൺ റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ സിലിണ്ടറിന്റെ കോൺടാക്ട് വരും. സിലിണ്ടറിന്റെ കോൺടാക്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാരലൽ ഫോഴ്സും അതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബട്ട് വെൻ യു കമ്പയർ ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ്, പവർ സ്ട്രോക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സും അതേപോലെ സൈഡ് വൈസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സും കമ്പയർ ആണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ വിൽ ബി വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ. സോ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദിസ് വൺ PS. Okay, so the major quantity of force is this vertical power stroke in the force P. Okay, and again it is placed at some inclination some gamma. Okay, actually some phi. Okay, അപ്പൊ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പറയാം ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പി തന്നെയായിരിക്കും പി സിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡിലേക്ക് ഇതേ പവർ തന്നെ, ഓൾമോസ്റ്റ് അത്ര തന്നെ പവർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1000 ഉണ്ടെങ്കിൽ സം 990 Newton force will be transferred to connecting rod, which is approximately equal, same, right? So നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം, you can take it as your force acting on this piston is being transferred to connecting rod. Almost the same quantity of force is being transferred to the connecting rod. Okay, so I am taking P is equal to PC. Right. Now അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ force acting on this piston എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കാം. Okay, force acting on this piston P. Okay, ഇതെങ്ങനെ കാണാം? എനിക്ക് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാ, സോറി അതിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, പിസ്റ്റണിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും അതുപോലെ ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അറിയാമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലോഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ. ശരിയല്ലേ? അല്ലേ? അല്ലേ? യെസ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല. പ്രഷർ ഇൻറ്റു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ, ഇവിടുത്തെ ലോഡ് ഞാൻ കാണാണ്. പ്രഷർ ഇൻറ്റു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ? സോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാക്സിമം പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്, വിച്ച് ഇസ് P max. P max is the maximum pressure
into the cross section area, which is pi by 4 into d square, where d is the diameter. Okay, so P max, maximum act in the pressure will be a given data, given quantity. So using this relationship, you can find out the load acting on the piston. Okay, so which is same as PC. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത്. Okay, we'll be first finding out the force acting on the connecting rod. The first step ആണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. You must note down this first step. That is your force acting on the connecting rod. PC is equal to pi by 4 d square into P max. ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. Because P is equal to PC. Fine. ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്, നമ്മളിത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ, അത് മാത്രം എടുക്കുക. റൈറ്റ്. നൗ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു, നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു a compressive load, right? From here and from here, it is actually being subjected to a compressive load. So that means this failure of this connecting rod will occur by compression, like compression കൊണ്ട് buckling failure ആണ് വരിക, right? So we'll actually solve using this buckling failure condition. Okay, so അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രീ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് we are actually determining the critical buckling load. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബക്ലിംഗ് ലോഡ് പി ആണ്. ഇതിന് മാക്സിമം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് നമ്മളൊരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയോടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് കാണാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ബക്ലിംഗ് സ്റ്റെപ്പ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു previous step കണ്ട load into you are actually multiplying with the factor of safety, and the factor of safety you can take it 5 or 6. Okay, ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാം, മിനിമം 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 വാല്യൂ കൊടുക്കാം, right? At the same time, you can also find out this critical buckling load using the Rangine's equation. നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് പഠിച്ച ഒരു റാങ്കൈൻസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. PCR is equal to sigma c into a divided by 1 plus a into L by kx the whole square എന്ന് പറഞ്ഞ equation. Okay, so you can use this equation and find the critical load. Okay, and then you can compare these two, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, and then you can find out the thickness. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. Okay, ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ you must have these values, right? ഇവിടെ സിഗ്മ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണ്, ആ വാല്യൂ തരും, ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. If it is not given, you can take the value as 330 Newton per mm square. Okay, so normally connecting rod മെറ്റീരിയൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ you can take the value. If it is not given, you can assume it as 330 Newton per mm square. Just note down this value. Sigma c is equal to 330 Newton per mm square. Fine. 330 Newton per mm square. Now again, ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം വേണം. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് എന്താ തിക്നെസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് തിക്നെസ് ടേമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. So you can, your area A is equal to 11 t square. Okay, you can represent this as 11 t square, and small a, it's a constant value, that is 1 by 7500. Okay, provided sigma c is 330 Newton per mm square ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ a value 1 by 7500 ആണ്. വേറെ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ വാല്യൂയും സിഗ്മ സി വാല്യൂയും ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഫൈൻ. ആൻഡ് അഗൈൻ കെ എക്സ് എടുക്കണം. കെ എക്സ് ഐദർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബുക്ക് തന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എടുക്കാം. രണ്ടും സെയിം ആണ്. അതിൽ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് തന്ന ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ. യു ക്യാൻ റെഫർ ദ ഡാറ്റാ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 7.122. എടുത്തു നോക്കി, അതിന്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ ഒരു ഫിഗർ കാണാം, കണ്ടോ? ഡാറ്റാ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 7.122. അതിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു പേജ് കാണാം. ഐ സെക്ഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ വേരിയേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് എന്താണ്, പിന്നെ അതിന്റെ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 11 t സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. IX ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. IX ഇസ് ഈക്വൽ ടു 419 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 t സ്ക്വയർ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അതും തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കാം. അഗൈൻ പിന്നെന്താ, യുവർ KX സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അത് സെയിം ആണ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് വാല്യൂ, റൈറ്റ്? Okay, so using these values, you can equate and find out the value for t. Okay, so once you get the value for t, ബാക്കി എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും കണ്ടെത്താം. ഇത് thickness t ആണ്, height 5t ആണ്, അതേപോലെ width 40 ആണ്. സെന്റർ പോർഷനിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ സെന്റർ പോർഷനിലെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണോ? മറ്റേ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഡൗട്ട് ഇല്ല. ഏത് ഐ സെക്ഷന്റെ ഏത് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്? മേലത്തുള്ള ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ബക്ലിംഗ് റോഡ് ഒക്കെയാ?
ഇല്ല അതൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് മെക്കാനിക്സ് സോഴ്സിൽ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതാ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെ റാങ്കൈൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓയിലേഴ്സ് ബക്ലിംഗ് ലോളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്ന ഒരു സാധനമാണ് റാങ്കൈൻസ് ബക്ലിംഗ് ലോ. നമുക്ക് ഷോർട്ട് കോളം, ലോങ് കോളം, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോളം എല്ലാത്തിനും പറ്റുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം. ഓക്കെ, ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ. ഇതിൽ കുറച്ച് റെഡിമെയ്ഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഇതൊന്ന് മഹാദേവൻ ഡാറ്റ ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ എളുപ്പം ഇതാണ്. ആകെ നിങ്ങൾക്ക് 3-4 ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ബൈഹാർട്ടാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതും അത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും അല്ല. അത് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയതാണ്. പ്രൊവൈഡർ യു നോ ദോസ് ഇക്വേഷൻസ്. ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരും. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നല്ലോ ഇത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ അല്ലേ? സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ തിക്നെസ് ടി. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും കാണാം. കഴിഞ്ഞോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഈ കണക്ടിങ് റോഡിന്റെ ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിങ് റോഡിന്റെ ഷാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ സെക്ഷൻ അല്ല. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഷോയോ കണക്ടിങ് റോഡ് എടുത്താല് എല്ലാവരും ചെയ്താല് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ? ഇതില് പിന്നെ യെസ്, കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി കാണാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ടിങ് റോഡ് ഒരു ബേസിക് സാധനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? സി ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് യൂണിഫോം അല്ല അല്ലെ? ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ഈ ഒരു എൻ പോയിന്റിൽ അതിന്റെ ഐ സെക്ഷൻ കുറച്ചൊരു വലിയ ഐ സെക്ഷൻ ആണ്. ഇത് ഏറ്റവും ടെയിൽ പോർഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോളർ ഐ സെക്ഷൻ ആണ്. സെന്റർ പോർഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് വരും. റൈറ്റ്. സോ ഈ സെന്റർ പോർഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലും ബോട്ടം പോർഷനിലും കാണണം. പക്ഷെ അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ 40 സെയിം ആണ്. റൈറ്റ്, അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് ഇസ് സെയിം ആൻഡ് ദ തിക്നെസ് ഇസ് ഓൾസോ സെയിം. ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു സാധനം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ ഹൈറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ്, ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ യുവർ മിഡിൽ പോർഷൻ ഹൈറ്റ് ഈസ് 5t. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്മോൾ എൻഡ് പോർഷൻ യുവർ ഹൈറ്റ് വാരീസ് ഫ്രം 0.75h to 0.9h. ഓക്കെ, അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0.75 എടുക്കാം, 0.9 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 0.8 എടുക്കാം. Similarly, at the same time, at the big end portion, it ranges between 1.1 to 1.25. So that is the range, 1.1 to 1.25. You can take any value in between. That is a height S2. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ your design of shank is done, completed. Right? Okay, അല്ലേ? Okay. So നമുക്ക് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പോകാം. Okay. So write down the question. ഇതെല്ലാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് റെഫർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യാം. പിന്നെ BB ഭണ്ഡാരിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. കറക്റ്റ് അതേ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്. വേറൊന്നും റെഫർ ചെയ്ത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കരുത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിറ്റർമിൻ ദ dimensions of cross section. Dimensions of cross section of the connecting road for a diesel engine with the following data. Cylinder bore, cylinder bore 100 mm, length of connecting rod length of connecting rod 350 mm, maximum gas pressure 4 megapascal, and factor of safety 6.
question. Determine the dimensions of a cross section of connecting rod for a diesel engine with the following data. Cylinder bore 100 mm, length of the connecting rod 350 mm, maximum gas pressure 4 megapascal, and factor of safety 6. What is that? Right. ഓക്കെ, എന്നാ പതുക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കൂടെ നമുക്ക്? എന്താണ് ആദ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളിലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം. ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ്. ഞാൻ പറയാം, അത് ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം എഴുതുക. ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെ? ബോർഡ് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പി മാക്സ്, യെസ്, മാക്സിമം പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. First step is to find out the force acting on the connecting rod, PC, right? So here diameter തന്നിട്ടുണ്ട്, right? അതേപോലെ P max തന്നിട്ടുണ്ട്, you can directly find PC. Second step is to determine the critical buckling load. Yes, factor of safety തന്നിട്ടുണ്ട്, you can directly find out the critical buckling load. The next step is to find out the എന്താണ് critical buckling load സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, critical buckling load രണ്ട് തരത്തിൽ കണ്ടെത്തുക. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ, രണ്ടാമത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത്. Now sigma c value തന്നിട്ടില്ല, you can take this value 330 Newton per mm square. Right, and sigma c a value is 11 t square, small a is 1/7500, substitute here into bakella value, kxx value, you can substitute this value, and you can substitute all these values. Okay, and you can equate these two. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് PCR value direct ആയിട്ട് കിട്ടും, രണ്ട് equate ചെയ്യുക and find the value for thickness t. അതുവരെ ചെയ്തേ, നമുക്ക് ബാക്കി ചെക്ക് ചെയ്യാം. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോഴ്സ് കാണാം, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ക്രിട്ടിക്കൽ ബക്ലിംഗ് ലോഡ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് critical buckling load using standard Rangine's formula, and the fourth step, equate these two and find the thickness T. ചെയ്തോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ചെയ്തേ? PC 31415.9. എത്രയാണ്? 31415.9 PC. The P. Yeah, yes, 31415.9 Newton. Yes, good. എല്ലാം ചെയ്തോ? തിക്നെസ് ആണോ? തിക്നെസ് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 5 മിനിറ്റ് എടുത്തോ. KA ന്റെ equation 1.78 into T. ഏതാ? ഏത് മനസ്സിലായില്ല. KA ന്റെ equation 1.78 T. അതെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ അത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. 3.18 സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാം.
ദയവായിരിക്കുന്നു. കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ?
4.32. No, എന്തോ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ. നമുക്ക് 11:30 നെക്സ്റ്റ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ചെയ്തോ, കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് തീർത്തോ.